హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు S4 సైన్స్ అండ్ మ్యూజిక్ అకాడమీ. ఈ ఛానల్లో మీకు సైన్స్ క్లాసెస్ ఇంకా అకేషనల్ సాంగ్స్ ఉంటాయండి. నా వీడియోస్ నచ్చిన వాళ్ళు షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. టుడే ఇన్ దిస్ వీడియో ఐఎమ్ షేరింగ్ అబౌట్ ద టాపిక్ కార్డియాక్ సైకిల్. The human heart starts beating around 21st day during the embryonic development. If it stops beating, it results in the death of a person. One contraction and one relaxation of atria and ventricles is called cardiac cycle. Imagine it like all the four chambers of the heart are in the relaxed state. Here, all the four chambers are in relaxed state. Okay. Next, in this picture, see blood flow from superior vena cava and also inferior vena cava. Superior vena cava and inferior vena cava will collect the deoxygenated blood from the body parts. And next, here this side the pulmonary vein will collect the pure blood, oxygenated blood from lungs. Okay, first of all imagine it like all four chambers are empty. Now here the blood flow will start from here this side, right side, superior and inferior vena cava will collect the deoxygenated blood, and next left side the pulmonary vein will collect the pure blood from the lungs after purification. Okay, next see, imagine it like now this completely right atrium is filled with deoxygenated blood and left atrium with oxygenated blood. So now atria will contract, two atrias will contract and forcing the blood into forced blood enter into the ventricles. The deoxygenated blood from right atrium will enters into right ventricle and the oxygenated blood from left atrium to left ventricle. Okay, next when the ventricles are filled with blood, they starts contracting. Okay, in that time the atrium will relax. When the ventricle starts contracting, these atrials will relax. Immediately the aperture between the atria and ventricle, that is what, two valves which are present in between right atrium and right ventricle and left atrium and left ventricle, these two valves will close. Okay, on ventricular contraction, due to the pressure, the blood moves into the aorta from the left ventricle and blood moves from right ventricle to pulmonary artery. When the valves close in between these atriums and ventricle, we will get a sharp sound lub. Okay, now when the ventricle starts relaxing, the pressure in the ventricles will reduce. Okay, there is a chance backward flow of blood from blood vessels from pulmonary artery and aorta. Okay, so the valves which are present in these two blood vessels will close. We will get the dull sound dub. These sequential events, okay, these sequential events in the heart which are cyclically repeated are called cardiac cycle. Okay, so now we can say that cardiac cycle is in cardiac cycle in active phase is systole and the resting phase is called diastole. Active phase is what, like atrial contraction. When the atrial contraction, that is called active phase, it is called like systole. When the ventricular contraction, it is a resting phase of atrial and this is called diastole. And the atrial systole will take the time 0.11 seconds to 0.14 seconds. Next, ventricular systole will take the time 0.27 to 0.35 seconds. And the diastole, complete diastole time is 0.4 seconds. To complete one cardiac cycle, the whole process will take the time 0.8 seconds. ఓకే, ఈ వీడియోలో మనం కార్డియాక్ సైకిల్ గురించి నేర్చుకుంటున్నామండి. హ్యూమన్ హార్ట్ అనేది ఎంబ్రియానిక్ డెవలప్మెంట్, పిండం డెవలప్ అయిన తర్వాత 21st డే నుంచి కొట్టుకోవడం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఒకవేళ మనకి హార్ట్ బీట్ ఆగిపోయింది అని అంటే ఆ పర్సన్ చనిపోతారు. మనం కార్డియాక్ సైకిల్ అంటే ఏం చెప్పొచ్చు, ఒక కాంట్రాక్షన్, ఒక రిలాక్సేషన్. వన్ కాంట్రాక్షన్ అండ్ వన్ రిలాక్సేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కార్డియాక్ సైకిల్. ఏట్రియా వెంట్రికల్స్ యొక్క కాంట్రాక్షన్ రిలాక్సేషన్ని కార్డియాక్ సైకిల్ అని అంటాం. ఇమాజిన్ ఇట్ లైక్, అంటే మనం ఏమని అనుకుంటామంటే ఫస్ట్ 4 ఛాంబర్స్ అన్నీ ఎంటీగా ఉన్నాయని అనుకుందాము. ఓకేనా, నెక్స్ట్
తర్వాత ఏమవుతుందంటే సుపీరియర్ వెనకావ ఇన్ఫీరియర్ వెనకాల నుంచి మనకి బాడీ పార్ట్స్లో ఉన్నటువంటి డిఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ కలెక్ట్ అయిపోయి అది రైట్ ఏట్రియంలోకి ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా. అదే టైంలో ఇటు సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్నటువంటి లెఫ్ట్ సైడ్లో బ్లడ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, లంగ్స్లో ప్యూరిఫై అయినటువంటి బ్లడ్ని మనకి పల్మనరీ వీన్, ఓకే, స్మాలర్ వీన్, పల్మనరీ వీన్ లంగ్స్లో ఉన్నటువంటి ప్యూరిఫైడ్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ని లెఫ్ట్ ఏట్రియంలోకి తీసుకొస్తుంది. సో ఈ 2 ఏట్రియాస్ ఫిల్ అవుతున్నట్టుగా మనం అనుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఏమవుతుందంటే ఏట్రియం మొత్తం డిఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్తో, వెంట్రికల్ మొత్తం రైట్ ఏట్రియం మొత్తం డిఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్, లెఫ్ట్ ఏట్రియం మొత్తం ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్తో ఫిల్ అయిపోయింది. ఇది రైట్ ఏట్రియంలో నుంచి రైట్ వెంట్రికల్కి, లెఫ్ట్ ఏట్రియంలో నుంచి లెఫ్ట్ వెంట్రికల్కి ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్, బైకస్పిడ్ వాల్వ్స్ నుంచి మనకి ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఈ బ్లడ్ కంప్లీట్గా మనకి రైట్ ఏట్రియం నుంచి రైట్ వెంట్రికల్కి, లెఫ్ట్ ఏట్రియం నుంచి లెఫ్ట్ వెంట్రికల్కి రాగానే అప్పుడు వెంట్రిక్యులర్ కాంట్రాక్షన్ స్టార్ట్ అయిపోయి ఏట్రియాల్స్ రిలాక్స్ అయిపోతాయి. అప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే వెంట్రికల్లో ఉన్నటువంటి ప్రెషర్ వల్ల రైట్ వెంట్రికల్లో ఉన్న బ్లడ్ పల్మనరీ ఆర్టరీకి, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్లో ఉన్నటువంటి బ్లడ్ ఎయోర్టాకి వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడు వెంట్రిక్యులర్లో ఉన్నటువంటి ప్రెషర్ తగ్గిపోతుంది. ఇది తగ్గిపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ బ్లడ్ వెజల్లోకి ఎంటర్ అయినటువంటి ఈ బ్లడ్ బ్యాక్ ఫోర్స్ రివర్స్ ఫ్లో అయ్యి బ్యాక్కి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి మనకి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ వాల్వ్స్ క్లోజ్ అవుతాయి. మనకి ఫస్ట్ రైట్ ఏట్రియం నుంచి రైట్ వెంట్రికల్లోకి రాగానే ఇక్కడ వీటి ప్రెషర్ వల్ల ఇది మళ్ళీ బ్యాక్ ఫోర్డ్ అవ్వకుండా మనకి బైకస్పిడ్, ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్స్ 2 క్లోజ్ అయినప్పుడు మనకు వచ్చే షార్ప్ సౌండ్ ఏమంటాం, లబ్ సౌండ్. ఓకేనా. వాల్వ్స్ బిట్వీన్ ఛాంబర్స్, ఏ ఛాంబర్లో ఉన్నటువంటి వాల్వ్స్ క్లోజ్ అయినప్పుడు వచ్చే సౌండ్ మనకి లబ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వెంట్రిక్యులర్ ప్రెషర్ తగ్గిపోవడం వల్ల పల్మనరీ ఆర్టరీలో నుంచి ఇటు బ్యాక్ సైడ్, ఎయోర్టాలో నుంచి ఇటు లెఫ్ట్ వెంట్రికల్లోకి వచ్చే ఛాన్స్ ఉండటం వల్ల ఈ బ్లడ్ వెజల్స్లో ఉన్నటువంటి వాల్వ్స్ క్లోజ్ అయిపోతాయి. అప్పుడు మనకి డల్ సౌండ్ అయిన డబ్ సౌండ్ వస్తుంది. ఓకేనా. సో ఇలా ఒక కార్డియాక్ సైకిల్ ఇది కంటిన్యూస్గా ఇలా అయిపోగానే మళ్ళీ ఏమవుతుంది, ఇమీడియట్లీ సుపీరియర్ వెనకాల నుంచి ఇక్కడ బ్లడ్ వస్తూ ఉంటుంది. పల్మనరీ ఆర్టరీ ఇక్కడ ప్యూర్ బ్లడ్ని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ ఏట్రియాల్స్ ఫిల్ అయిపోవడం, అది ఏట్రియా నుంచి వెంట్రికల్కి రావడం, వెంట్రికల్ నుంచి మళ్ళీ బ్లడ్ వెజల్స్లోకి వెళ్ళడం, ఇలా లబ్ డబ్ సౌండ్ రావడాన్ని మనం ఏమంటామంటే సైక్లింగ్ కంప్లీట్గా కార్డియాక్ సైకిల్ అని అంటాం. సో కార్డియాక్ సైకిల్ని మనం యాక్టివ్ ఫేస్ సిస్టోల్, రెస్టింగ్ ఫేస్ని డయాస్టోల్ అని అంటాం. యాక్టివ్ ఫేస్ అని అంటే ఆ ఏట్రియాలో నుంచి వెంట్రికల్కి వచ్చి వెంట్రిల్ నుంచి అటు వెళ్ళినప్పుడు కాంట్రాక్షన్, ఏట్రియల్ వెంట్రికల్ కాంట్రాక్షన్ని మనం సిస్టోల్ అని అంటాము. ఏట్రియల్ వెంట్రికులర్ రెస్టింగ్ పొజిషన్ని డయాస్టోల్ అని అంటాం. ఏట్రియల్ సిస్టోల్కి ఏమో 0.11 to 0.14 సెకండ్ టైం ఉంటుందండి. వెంట్రికులర్ సిస్టోల్కి తీసుకునే టైం 0.27 to 0.35 సెకండ్స్. నెక్స్ట్ డయాస్టోల్ రెస్టింగ్ పొజిషన్, ఓకే, రెస్టింగ్ ఫేస్కి కావాల్సిన టైం తీసుకునే టైం 0.4 సెకండ్స్. అండ్ కంప్లీట్ ఈ హోల్ కార్డియాక్ సైకిల్కి 0.8 సెకండ్స్ టైం తీసుకుంటుందండి. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ cardiac cycle means how the blood is completely transported from blood vessels, body parts to heart to body parts, complete cycle. This is called cardiac cycle.